Hello everyone and welcome back to your YouTube channel that is MJ Edutech. आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपण इंग्रजीतून वेळ सांगत असताना कोणते महत्त्वाचे पॉइंट्स लक्षात ठेवायला हवेत ते पाहणार आहोत. ओके, here are some points we are going to see in the video. AM and PM, a clock, common ways of telling time, noon, midday, midnight, ways of asking the time and ways of telling the time. Okay, so let's see one by one. What is AM and PM? As we all know that 24 hours of the day are divided into two periods of 12 hours each, and to describe the time we use abbreviations AM and PM. दिवसभरातील वेळ सांगत असताना आपण AM आणि PM चा नेहमी वापर करत असतो. But what is AM and PM? AM चा लॉंग फॉर्म आहे antimeridiem and PM post meridiem. These two terms are derived from Latin language. लॅटिन भाषेतून या टर्म्स इंग्रजी भाषेमध्ये घेण्यात आलेले आहेत. आपल्याला हे माहित असलं पाहिजे. ओके, अँटीमेरिडियम मीन्स बिफोर मिड डे अँड पोस्ट मेरिडियम मीन्स पोस्ट मिड डे. रात्री 12 पासून ते दुपारी 12 पर्यंत आपण वेळ सांगत असताना AM चा वापर करत असतो, तर दुपारी 12 पासून ते रात्री 12 पर्यंतची वेळ सांगत असताना आपण PM चा वापर करत असतो. फॉर 8 in the morning we say it's 8 AM and for 8 in the evening we say it's 8 PM. Okay, it is very simple point to remember. Then we will see the next point. A clock. A clock means off the clock. A clock म्हणजेच काय, ऑफ द क्लॉक, त्यालाच आपण अ क्लॉक असे म्हणत असतो. ॲट द बिगिनिंग ऑफ ईच आवर वी यूज द टर्म अ क्लॉक, और वेन देर आर नो मिनिट्स वी यूज अ क्लॉक. घड्याळात जेव्हा नेमका तास झालेला असेल, पुढे कोणतेही मिनिट्स झालेले नसतील, त्यावेळी आपण अ क्लॉक असं म्हणत असतो. फॉर एक्झाम्पल, here in the watch our hand is showing 8 and minute hand is showing 12. Then we can say it's 8 o'clock. बरोबर 8 वाजलेले आहेत म्हणून आपण असं म्हणतो it's 8 o'clock. Then in the next example our hand is showing 6 and minute hand is showing 12. At that time we can say it's 6 o'clock. Okay, it's very simple. But while using a clock some common mistakes are made by speakers. कोणत्या आहेत त्या चुका पाहूयात. ओके, फॉर एक्झाम्पल मी माझ्या मित्राला सांगतोय की इट्स 6:30 o'clock म्हणजे 6:30 वाजलेले आहेत, किंवा इट्स 11:15 o'clock. तर मी जे हे सांगत आहे ते दोन्हीही चुकीचं सांगत आहे. ओके, वी कांट से लाईक दॅट. वी हॅव टू यूज अ क्लॉक वेन देर आर नो मिनिट्स अँड दॅट आवर इज जस्ट स्टार्टेड. म्हणजे तो तास सुरू झालेला आहे आणि पुढे एकही मिनिट झालेला नाही. ओके, देन वी विल सी द नेक्स्ट पॉइंट. Common ways of telling time. Hour plus minutes. Simple method we use commonly is saying the hour first and the minutes. Hour plus minutes. म्हणजे ही जनरली वापरली जाणारी वेळ सांगण्याची पद्धत आहे. Hour plus minutes. For example, in the watch, hour hand is in between 8 and 9 and minute hand is towards the 7. At that time, what we say, it's 8:35. Then another one example is, it's 9:22. Then last one, it's 6:05. Okay, this is also one way to tell the time, one way to tell the minutes. Then second way is telling the time using past or to. As we all know there are 60 minutes in an hour. Here, to understand the above method, we have to divide those 60 minutes from 1 to 30 and from 31 to 59. आपण 60 मिनिटांना 1 ते 30 आणि 31 ते 59 या दोन भागामध्ये विभाजित करणार आहोत. From minutes 1 to 30 we say past and from minutes 31 to 59 we say to. Okay, when we use past to say minutes past that hour, म्हणजे तो तास होऊन एवढे मिनिट झालेले आहेत, त्यावेळी आपण पास्टचा वापर करतो. अँड वेन वी से टू मिनिट्स टू आवर, म्हणजे त्या तासाला एवढे मिनिट बाकी आहेत. ओके, एक्झाम्पल्स वी विल सी. ओके, युजिंग पास्ट, इट्स 5:02. देन इट्स 29:03 म्हणजे 3:29 झालेली आहेत. देन इट्स 20:11 म्हणजेच 11:20 झालेली आहेत. देन वी विल सी युजिंग टू चा वापर करत असताना आपण वेळ कशी सांगतो. 10:40 ला आपण कसं म्हणू शकतो, इट्स 20 to 11. 11ला 20 मिनिटं कमी आहेत. देन 8:35 ला कसं म्हणतो, इट्स 25 to 9. Then 6:59, it's 1 to 7. 7 म्हणजे 7 वाजायला 1 मिनिट बाकी आहे. Okay, this is how we use past or to tell the time.
Okay, we will see the next. Using a quarter and a half. There are 60 minutes in an hour. We divided it into 1 to 30 minutes and 31 to 59 minutes. But in between we can also divide it as quarters and halves. It's confusing at first, but it makes expressing time easier. पहा आता क्वार्टर पास्ट चा वापर आपण कशा पद्धतीने करतोय. ओके, ॲट मिनिट 15 वी से क्वार्टर पास्ट डॅश म्हणजे तो तास आपण पुढे घेणार आहोत. सो when it's 9:15 we say it's quarter past 9. ओके, म्हणजे 9:15 लाच आपण इंग्रजीमध्ये कसं म्हणतो, it's quarter past 9. देन हाफ पास्ट चा वापर आपण कसा करतो, ॲट मिनिट 30 we say half past डॅश म्हणजे तो तास पुढचा. सो when it's 9:30 we say it's half past 9. म्हणजे 9:30 वाजलेले आहेत, यालाच आपण इंग्रजीमध्ये हाफ पास्ट 9, इट्स हाफ पास्ट 9 असं म्हणत असतो. ओके, देन युजिंग क्वार्टर टू. क्वार्टर टू चा वापर आपण कधी करतो, ॲट मिनिट 45 वी से क्वार्टर टू डॅश म्हणजे तो पुढचा तास. ओके, सो व्हेन इट्स 9:45 वी से इट्स क्वार्टर टू 9 म्हणजे 9:15 वाजलेले आहेत, तर आपण कसं म्हणतोय, इट्स क्वार्टर टू 9. Okay, these are very simple ways to tell the time. Then we will see noon, midday and midnight. When watch shows 12, we can say midday, noon or midnight as per what time of the day it is. Okay, so 24-hour cycle start at 12 midnight, right? Then 12 midnight usually indicates 12 AM. म्हणजेच रात्रीचे जर 12 वाजलेले असतील तर त्याला आपण मिडनाईट असं म्हणतो, म्हणजेच 12 AM. 12 noon or midday usually indicates 12 PM. म्हणजे दुपारचे जर 12 वाजले असतील तर आपण 12 noon किंवा midday असं म्हणत असतो. ओके, व्हेरी सिंपल टू रिमेंबर. रात्रीचे 12 मिडनाईट, दुपारचे 12 noon or midday. ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड. वेज ऑफ आस्किंग द टाइम. इंग्रजीतून वेळ विचारताना कोणती वाक्य आपण जनरली वापरत असतो. द कॉमन क्वेश्चन्स टू आस्क द टाइम. ओके, इथं 2 प्रश्न दिलेले आहेत जे वेळ विचारण्यासाठी नेहमी आपण वापरत असतो. द फर्स्ट वन इज व्हॉट इज द टाइम अँड द सेकंड वन इज व्हॉट टाइम इज इट. ओके, दीज आर द 2 क्वेश्चन्स जे आपण वेळ विचारताना वापरत असतो. पोलाइट वे टू आस्क फॉर टाइम. आपण एखाद्या अनोळखी व्यक्तीला बोलत आहोत तर आपण नम्रपणे त्याला वेळ विचारतो, राईट. देन हाऊ वी आस्क फॉर द टाइम, कुड यू टेल मी द टाइम प्लीज. म्हणजेच तुम्ही मला वेळ सांगाल का. ओके, देर इज अ पोलाइटनेस इन दॅट क्वेश्चन, सो वी हॅव टू यूज दिस वेन वी आर टॉकिंग टू एनी स्ट्रेंजर ऑर एल्डर पर्सन. म्हणजेच मोठ्या व्यक्तींना किंवा अनोळखी व्यक्तींना आपण अशा पद्धतीने नम्रपणे प्रश्न विचारू शकतो, कुड यू टेल मी द टाइम प्लीज. देन आस्किंग टाइम फॉर एनी स्पेसिफिक इव्हेंट. म्हणजे पुढे एखादा कार्यक्रम होणार आहे, त्याची वेळ अगोदरच ठरलेली आहे, तर ती वेळ विचारण्यासाठी आपण कसे प्रश्न विचारू शकतो. ओके, वी विल सी द फर्स्ट एक्झाम्पल. व्हेन डज द प्रोग्राम बिगिन. म्हणजेच कार्यक्रम कधी सुरू होणार आहे. सेकंड वन एक्झाम्पल इज व्हेन डज द ट्रेन अराइव्ह फ्रॉम पुणे. अँड द थर्ड एक्झाम्पल इज व्हॉट टाइम डज द ट्रेन टू पुणे लिव्ह. These type of questions are useful while asking the time. Then we will see ways of telling the time. वेळ सांगण्याच्या पद्धती. We use it is or its to tell the time. वेळ सांगत असताना आपण वाक्याची सुरुवात it is ने किंवा its ने करत असतो. Okay, there are some examples. It is 10 to 11. म्हणजेच 11 वाजण्यासाठी 10 मिनिटे कमी आहेत, राईट. 10:50. The next example is it's 6:30. आपण असं म्हणू शकतो 6:30 वाजलेले आहेत, तर it's 6:30 किंवा it is 6:30. Then time is 3:45. म्हणजेच 3:45 वाजलेले आहेत, त्यालाच आपण इंग्रजीत म्हणतोय the time is 3:45. राईट. While telling time of specific event we use at प्लस टाइम. म्हणजेच एखाद्या ठरलेल्या कार्यक्रमाची वेळ जर आपण सांगत आहोत तेव्हा ती वेळ सांगण्यापूर्वी आपण ॲट या प्रिपोजिशनचा वापर करतो. ओके, त्याची उदाहरण आपण पाहूयात. द प्रोग्राम बिगिन्स ॲट 9 o'clock. ओके, इफ समवन हॅज आस्क्ड यू दॅट व्हेन डज द प्रोग्राम बिगिन, then we can answer like this: the program begins at 9 o'clock. Or if someone is asking you that when does the train from Pune arrive, तर आपण असं म्हणू शकतो the train arrives at 6:30. Okay, the next example is the train leaves at 8:45. म्हणजेच आपल्याला कोणीतरी विचारलं आहे की पुण्याची ट्रेन कितीला निघणार आहे, then we can say the train leaves at 8:45. म्हणजेच 8:45 वाजता ट्रेन सुटणार आहे किंवा निघणार आहे. So these are some simple ways of telling the time
If someone is asking for the time, then you can use these ways to tell the time to that person. Now in the end we will just overlook आपण काय काय पाहिलं तर AM आणि PM काय आहे, अ क्लॉकचा वापर आपण कधी करत असतो, देन कॉमन वेज ऑफ टेलिंग टाइम वेळ सांगण्याच्या ज्या सोप्या पद्धती आहेत त्या देखील आपण पाहिल्या, देन नून, मिड डे, मिडनाईट याचा वापर कधी करायचा किंवा कधी करतात, वेज ऑफ आस्किंग द टाइम अँड वेज ऑफ टेलिंग द टाइम म्हणजे वेळ विचारण्याची पद्धत आपण पाहिली आणि वेळ आपण कशा पद्धतीने सांगू शकतो हे देखील आपण पाहिलं. सो आय होप दॅट दिस व्हिडिओ विल डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू व्हाईल टेलिंग द टाइम इन इंग्लिश. थँक यू व्हेरी मच फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ अँड डोंट फॉरगेट टू सबस्क्राईब माय चॅनल.